पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। India was still the jewel in Britain's imperial crown, but a small man in a loincloth was proving to be a very rough diamond indeed. Mohandas Gandhi, rebel and holy man, was organizing the vast masses of India in an unprecedented resistance movement. There was no hint of it early on, when after a privileged life in India, Gandhi had studied law in Victorian London. Serving as a correspondent in the Boer War would help change his life. He gave up a wealthy law practice to work in South Africa for £1 a week, fighting discrimination against Asians. Here he developed the tactic of passive resistance that 20 years later he would exploit so brilliantly in India. For back in his homeland, he soon became a national figure of almost mythic authority. He abandoned European dress and identified himself with India's poor. He also took on the British Raj itself, demanding freedom for India's teeming masses. But now, in 1930, those masses were being mobilized. Gandhi had called for a march to the sea to protest the salt tax, and his people responded. They set out from every corner of India, simple peasants and fierce tribesmen, from the river plains and from the towering mountain country. When rioting broke out, troops had to be called in, and the British had to appeal to Gandhi to help restore order. It was a pattern that would repeat itself throughout the 1930s. Gandhi would be arrested, riots would blaze all over India, and eventually Gandhi would be released to act as peacemaker. It was in 1946, with the new British government in power, that Gandhi was summoned to the Governor-General's palace in Simla. Here, Lord and Lady Wavell put a brave face on a humiliating truth. The British were being forced out of India. But there were huge obstacles in the way of independence, and one of them was Muhammad Jinnah, who wanted a separate state for Muslims. Gandhi, always the idealist, ever the conciliator, tried to persuade his fellow Hindus to grant generous concessions to the Muslim minority. He was given eloquent support by his admirer and great friend, Pandit Nehru, the man who would eventually become India's first Prime Minister. The talks dragged on for nearly 2 years, and still they kept coming. The diplomats and negotiators, the party chiefs and tribal leaders, the appointed spokesman for India's great cauldron of different cultures and different religions. There were ministers from Britain's new Labour government trying to unravel a mess that was not of their making. But for all the handshakes, there would be no real meeting of minds. The split would remain. When Gandhi learned that his beloved India was to be divided, he was heartbroken. When Hindu and Muslim groups attacked one another in a rage of disappointment, Gandhi began a fast in protest. The fast was the weapon he'd used against the British, and now he trained it on his own countrymen. As he neared death, emotional crowds implored him to stop, and in the end he did, but only when the fighting had ended. In the life of the man they called Mahatma, the Great Soul. In January 1948, even as India was being reborn as an independent nation, he was assassinated by a Hindu fanatic who blamed him for the country's partition. Now the Mahatma's countrymen in their grieving millions, Hindus and Muslims, Sikhs and Parsis, were bound together by the enormity of their common loss. A great spirit had moved on. They took the ashes from his funeral pyre and scattered them on the holy river Mother Ganges. It was, Indians believe, both an end and a beginning. Wherever justice and compassion were to be found, the spirit of the Mahatma would live on. ഗാന്ധിജിയുടെ സുവർണലിപികൾ. ഒരു സ്ത്രീയുടെ യഥാർത്ഥ അലങ്കാരം അവളുടെ സ്വഭാവവും വിശുദ്ധിയുമാണ്. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നിശബ്ദതയേക്കാൾ നല്ലതെങ്കിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക. ശക്തി വരുന്നത് ശാരീരിക ശേഷിയിൽ നിന്നല്ല, അത് അപലപനീയമായ ഇച്ഛയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചു.
ക്ഷമ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗമ്യമായ രൂപം. നമ്മെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോഴോ അടിക്കുമ്പോഴോ പ്രതികാരം ചെയ്യരുതെന്നും മറ്റേ കവിൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും തന്റെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തു. ഇത് തികഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ മനോഹരമായ ഉദാഹരണമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി. നല്ല മനുഷ്യൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ്. ചിന്തിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് അധ്യാപകരെ ആവശ്യമില്ല. ശത്രു ഭയമാണ്. അത് വിദ്വേഷമാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു, പക്ഷേ അത് ഭയമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാൽ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണ്. എന്താണോ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായി അവൻ മാറുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത 2 ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ, ഇന്നലെയും നാളെയും. ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുക, മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടരും. മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷം ശരിക്കും സംതൃപ്തിയിലാണ്. അസംതൃപ്തനായവൻ എത്ര കൈവശമുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അടിമയായിത്തീരുന്നു. ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുക എന്നതാണ്. സ്നേഹത്തിന് തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്ത് തടസ്സമാണുള്ളത്? ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പു, ഈ പേര് തന്നെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രാപ്തമാണ്. തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം 72 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ, ദർശനങ്ങൾ, ടീച്ചിങ്സ്, പുസ്തകങ്ങൾ ഇവ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് നിരവധി മാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ നേതാവ്, നിരായുധനായ സൈനികൻ, നിർഭയനായ യോദ്ധാവ്, അഹിംസ, സത്യാഗ്രഹം എന്നിവയിൽ വിശ്വസിച്ച മനുഷ്യൻ, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി തന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ത്യജിച്ച മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കഥകളും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുതകളും പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇവിടെ. മഹാത്മാഗാന്ധി തന്റെ വ്യക്തിഗത സത്യാഗ്രഹ പ്രചാരണം നിർത്തിവെച്ചു. 1940 ഡിസംബർ 25 മുതൽ 1941 ജനുവരി 4 വരെ ക്രിസ്മസ് അവധി ദിവസങ്ങളിലായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരാതെ അവധി ദിവസങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗാന്ധിജി ഇത് ചെയ്തത്. ഒരു റിപ്പോർട്ടർ കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? അവൾ പറഞ്ഞു, 4. പക്ഷെ എന്റെ ഭർത്താവ് ബാപ്പുവിന് 400 ദശലക്ഷം കുട്ടികളുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ അപ്പോഴത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ആയിരുന്നു 400 ദശലക്ഷം എന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഗാന്ധി തിരിച്ചെത്തിയ ഉടനെ ബോംബെയിൽ കോൺഗ്രസ് യോഗം ചേർന്നു. കക്ക സാഹിബ് ഖലേക്കർ സഹായത്തിനായി അവിടെ പോയി. ഒരു ദിവസം കക്ക സാഹിബ് ഗാന്ധി എന്തോ മേശപ്പുറത്ത് തിരയുന്നതായി കണ്ടു. എന്താണ് കാര്യം? നിങ്ങൾ എന്താണ് തിരയുന്നത്? കക്ക സാഹിബ് ചോദിച്ചു. എന്റെ പെൻസിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഗാന്ധിജി മറുപടി പറഞ്ഞു. അത് വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി ഒരു ചെറിയ പെൻസിലിനെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നതും സമയം പാഴാക്കുന്നതും കണ്ട് കക്ക സാഹിബ് അസ്വസ്ഥനായി. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെൻസിൽ എടുത്ത് ഗാന്ധിജിക്ക് കൊടുത്തു. ഇല്ല, വേണ്ട, എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം പെൻസിൽ വേണം. ഗാന്ധിജി ധാർഷ്ട്യമല്ല കുട്ടിയെ പോലെ സംസാരിച്ചു. ശരി, തൽക്കാലം ഇത് ഉപയോഗിക്കൂ, ഞാൻ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ കണ്ടെത്തി തരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് അന്വേഷിച്ച് സമയം പാഴാക്കരുത്, കക്ക സാഹിബ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ആ ചെറിയ പെൻസിൽ എനിക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്, ഗാന്ധിജി തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. നടേശന്റെ ചെറിയ മകൻ മദ്രാസിൽ വെച്ച് എനിക്ക് തന്നതാണ്. ഇത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് അവൻ എനിക്ക് തന്നത്. ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. കക്ക സാഹിബ് കൂടുതൽ വാദിച്ചില്ല. തിരച്ചിലിൽ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിക്കൊപ്പം ചേർന്നു. അവസാനം അവർ അത് കണ്ടെത്തി. 2 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു ചെറിയ പെൻസിൽ. എന്നാൽ അത് തിരികെ ലഭിച്ചതിൽ ഗാന്ധിജി വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സാധാരണ പെൻസിൽ ആയിരുന്നില്ല, അതൊരു കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്നേഹം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ കുറച്ച് വിദേശികളെത്തി. അവർ നോക്കുമ്പോഴോ ആശ്രമമുറ്റത്തെ കിണറ്റിൻ കരയിലിരുന്ന് ഒരു വൃദ്ധൻ തുണികൾ അലക്കുന്നു. അവർ ആ വൃദ്ധന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു. അവർ വൃദ്ധനോട് അന്വേഷിച്ചു, മഹാത്മാഗാന്ധി എവിടെ? വൃദ്ധൻ ആശ്രമത്തിന്റെ ഇറയത്ത് കിടന്നിരുന്ന ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവിടെ വിശ്രമിച്ചോളൂ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വരും. വൃദ്ധൻ പിന്നെയും അലക്ക് ജോലികൾ മുഴുകി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി ഉണങ്ങാനിട്ട് വൃദ്ധൻ വിദേശികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു. വൃദ്ധൻ ബെഞ്ചിനോട് ചേർന്ന് തിണ്ണയിലിരുന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ വന്നത്? ഗാന്ധിജിയെ കാത്തിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞ വിദേശികളിൽ ഒരാൾ തന്റെ നീരസത്തോടെ തന്നെ താൻ ആരാണ് എന്ന മറ്റൊരു വൃദ്ധനെ നോക്കി. വൃദ്ധൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഗാന്ധി. വിദേശികൾ അത്ഭുതത്തോടെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി. ഇദ്ദേഹമാണോ ഗാന്ധിജി? ലോകപ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് മുണ്ടലക്കുമോ?
വിദേശികളുടെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, ഈ ആശ്രമത്തിൽ വലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ ഭേദമില്ല. അവൻ അവൻ്റെ ജോലി അവനവൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം പാത്രം കഴുകുന്നതും മുറി വൃത്തിയാക്കുന്നതും വസ്ത്രം കഴുകുന്നതുമെല്ലാം അവരവർ തന്നെ. വിദേശികളുടെ മുഖത്ത് അപ്പോഴും ആശ്ചര്യം. ഗാന്ധിജി തുടർന്നു, ഒരാളുടെ ജീവിതം എത്രയും സരളമായിരിക്കുന്നുവോ അത്രയും അയാൾ ലോകത്തെ സേവിക്കുവാൻ അർഹനായിത്തീരുന്നു. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ സേവിക്കുവാൻ കഴിയും? ലളിതമായ ജീവിതവും ഉന്നതമായ ചിന്തയും ഏതൊരാളെയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈശ്വരനോട് അടുപ്പിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ അവർക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവമായി.